وآلہ الأطہار وأصحابہ الأخیار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اسٹیج پر تشریف فرما مقدس علماء کرام، شورا اسلام، عامی پور اور اطراف سے تشریف لانے والے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اسلامی رشتے کی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ کی فضیلتیں اور برکتیں حاصل کرنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ اپنے آقا و مولا کونین کے دولہا، کالی زلفوں والے رسول، سنہری جالی والے محبوب، ڈوبتوں کو تیرانے والے پیغمبر، غم کی ہچکیاں لینے والوں کو زندگی دینے والے نبی، یتیموں کو انگلی پکڑا دینے والے رسول، بیواؤں کو کلیجے سے لگانے والے رحمت للعالمین، صدرہ سے آگے جانے والے مصطفیٰ، لامکاں کی سیر کرنے والے پیغمبر، مکے اور مدینے کی چٹائی پر بیٹھ کر ساری کائنات کی تقدیر کا فیصلہ کرنے والا اللہ کا محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کریں بآواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار اور محبت سے پڑھیے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بات پوری توجہ مدینہ منورہ میں اور محبت سے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ محترم حضرات، میں اپنے نردھارت سمے سے 1 گھنٹہ 10 منٹ ولمب سے بیٹھا ہوں، جس کے لیے مجھے کھید ہے، مگر ایسے ماحول میں بھی آپ کی فکر اور آپ کا ذہن چاہے جیسا ہو، الحمدللہ میں آج بہت موڈ میں ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اردو اور ہندی سب سمجھتے ہیں آپ؟ بولیے۔ تو پیچھے والے اپنی کرسی آگے لے آؤ، یہ سامنے جگہ بھر لیجیے۔ آ جائیے آپ لوگ سب کرسی کے ساتھ آئیے، کرسی لے کر کے آ جائیے سامنے، آ جائیے آ جائیے۔ یہ بیچ والے جگہ بھر لیجیے، بس اتنا ہی رہیے گا، بیچ والی بھر لیجیے ترتیب کے ساتھ، اور آگے آ جائیے۔ ہمیں جلدی جلدی آؤ، ہم کچھ پوچھیں گے تھوڑی، سب بتائیں گے۔ جن کو بیچاروں کو کئی برسوں کے بعد کرسی ملی ہو تو وہ بیٹھے رہیں، اور اگر روزانہ ملتی رہتی ہے تو اس کا خیال کریں کہ آپ کو گناہ کی طرف نہیں ثواب کی طرف بلایا جا رہا ہو، اس لیے آپ بالکل قریب آ جائیے اطمینان سے۔ آپ حضرات نے ایک شاندار خطاب جانواز خطیب اہل سنت حضرت مولانا رضا اللہ صاحب سے سماعت فرمایا، اور خطیب اسلام حضرت علامہ فتح محمد صاحب کو سماعت فرمایا۔ شاعر اسلام جناب سندل جلال پوری
اور جناب سیف رضا کانپوری کو بھی سنا. ہم بھی آپ کی بزم محبت میں تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہیں. عزیز گرامی حافظ محمد زبیر صاحب اشرفی اور ان کی دعوت عامی پور آنے کی سعادتیں حاصل ہوئی ہیں. اور جلسے گاہ میں بیٹھنے کے بعد مجھے صحیح اندازہ لگا کہ جتنا بڑا دارالعلوم آپ نے اس گاؤں اور دیہات میں بنایا ہے، ہندوستان کے کئی شہروں کو ایسا دارالعلوم میسر نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب میں دل لگا کے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ. آزو بازو میں چیک کرو، کوئی سو رہا ہو تو اس کے کان میں بولو سبحان اللہ، تاکہ جگانے کا بھی ثواب ملے اور سبحان اللہ کہنے کا بھی ملے. پیار سے بولیے سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ اس دارالعلوم فیضان اعلی حضرت کی ایک ایک اینٹ کے بدلے میں آپ حضرات کو دنیا اور آخرت میں بہتر سے بہتر صلاح عطا فرمائے. آمین. 4 مصرے حاضر خدمت ہیں، سماعت فرمائیں. کرم کرم جب آل نبی کا شریک ہوتا ہے. آپ لوگ تھوڑا آگے دیکھیں، آپ لوگ پیچھے کیوں چلے گئے؟ آئیے آئیے آپ لوگ بھی آ جائیے. آپ لوگ بھی سب آگے. ماشاء اللہ. کرم جب آل نبی کا شریک ہوتا ہے، بگڑ بگڑ کے ہر ایک کام ٹھیک ہوتا ہے. بگڑ بگڑ کے ہر ایک کام ٹھیک ہوتا ہے. درود آل پیمبر کی یہ فضیلت ہے. درود آل پیمبر کی یہ فضیلت ہے کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے. کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے. محترم سامعین کرام، ہم اور جس ملک میں رہتے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ ہندوستان. بولو یار. ہندوستان. ہندوستان یہ فقیروں کا ملک ہے، درویشوں کا ملک ہے، صوفیوں کا ملک ہے، عاشقان مصطفیٰ کا ملک ہے. پوری دنیا میں 57 ممالک ہیں مسلمانوں کے، مگر جو درود و سلام کا نذرانہ بھیجنے کی سعادتیں ہندوستان کو حاصل ہیں وہ کسی دوسرے ملک کو حاصل نہیں. اسی ملک میں جب ایک درویش نے اپنا پہلا سفر فرمایا، تنہا نہیں، ساتھ میں قطب الدین بختیار کاکی جیسی ذات گرامی، جن کے لوگ چہرے دیکھتے تھے تو کلمہ پڑھنے لگتے تھے. خواجہ غریب نواز نے دلی میں قیام فرما لیا اور ارشاد فرماتے ہیں، ساتھیوں مسلح بچھاؤ، دلی کی زمین ہمارے سردوں سے لذت حاصل کرنا چاہتی ہے. فقیروں درویشوں کا مسلح بچھ گیا. اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی، خدا کی کبریائی اور بڑائی کا اعلان ہونے لگا. اتنے میں حاکم دلی سے برداشت نہ ہوا، اس نے پوری فورس سے بھیجا، کہا جاؤ آنے والے فقیر کو گرفتار کر لاؤ. یہ کس کی گرفتاری کا وارنٹ جاری ہوا ہے؟ جو بھارت کی زمین پر امن و شانتی کا پیغام لایا ہے. یہ کس کو گرفتار کرنے کی بات کی جا رہی ہے؟ جو بھارت کے اندھیرے میں رشد و ہدایت کا چراغ جلانے آیا ہے. کمانڈر پوری فورس سے لے کر غریب نواز کے پاس پہنچا، ساتھیوں سے بول پڑا، چہرے دیکھو، شکلیں دیکھو، صورتیں دیکھو، یہ انڈین نہیں ہے، باہر سے آئے. پہلے ان کی چیکنگ کرو، کتنا ہتھیار ہے، کتنا اسلحہ ہے. وہ سمجھ رہے تھے باہر سے آئے ہیں تو بھارت کی زمین لینے آئے ہیں، مگر ان لادانوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ رسول اللہ کا بیٹا بھارت کی زمین لینے
चेक किया था, ना कोई हथियार ना असलहा, साथ में है क्या लोटा, तस्बीह, मुसल्ला, चटाई, पियाला, कासा। का ठहरो, हमला मत करना, ये तो माथे की नजरों से देखने की चीज है। करीब आए ना बाबा, आपका उठना बहुत अच्छा लगता है, चलना बहुत अच्छा लगता है, बात करना बहुत अच्छा लगता है। बाबा आप चलते हैं तो निगाह नीची रहती है, खाते हैं तो दस्तरखान लगा रहता है। आप कहां से आए हैं, आपका नाम क्या है? ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, सुनो मैं दीने मुस्तफा का मोइन हूँ और मदीनतुर रसूल का मुसाफिर हूँ। पूरी दिल्ली ने समझ लिया कि जब आने वाले मोइनुद्दीन का जवाब नहीं है तो भेजने वाले रहमतुल लिल आलमीन का जवाब कौन लाएगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा बाबा एडमिशन फीस कितनी है? कुछ नहीं, जुबान और दिल एक करो, पढ़ो कलमा सुभान अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। बाबा से बरन पढ़ लीजिए आप भी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सब की सब मुशर्रफ इस्लाम हो गए। हजरात, ख्वाजा गरीब नवाज के किरदार और कैरेक्टर की इस हिंदुस्तान में कितनी जरूरत है, जहां बच्चियों की इस्मत लूटी जाती हो, रिश्वतखोरी का बोलबाला हो, भ्रष्टाचार आम हो, ऐसे में गरीब नवाज के तालीम की कितनी जरूरत है। बेशक सुभान अल्लाह। यही वजह है आज 7 साल से हम सेंट्रल गवर्नमेंट और सूबाई गवर्नमेंट से बाकायदा लड़ाई कर रहे थे कि 6 रजबुल मुरज्जब को ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर पूरे मुल्क में तातीले आम होना चाहिए। बेशक सुभान अल्लाह। पर आज इस साल 15 मई को हमारी कामयाबी हुई, जबकि 14 मई को मैंने सपा के कार्यालय में मुलायम सिंह साहब से जाकर के कहा, इस बार छुट्टी उत्तर प्रदेश में कर दीजिए ख्वाजा साहब के नाम की। अगर इस बार छुट्टी नहीं होगी तो जहां हम हुकूमतें बनाना जानते हैं वहीं हुकूमतों को बिगाड़ना जानते हैं। हमने कहा 2 कौवालों से बात हो गई है नेताजी हमारी, और 6 रजब को असेंबली में गरीब नवाज का पुल होगा, वरना आप छुट्टी कर दीजिए। बहरहाल उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट को हकीकत समझ में आई और 6 रजब को गरीब नवाज की छुट्टी का पूरे प्रदेश में ऐलान हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाज़ी इस्लाम, हजरत उमर शहीद मर्द कॉन्फ्रेंस, मदरसा फैजाने आला हजरत, हुसैनी कमेटी, जुमला बाशिंदगाने आमीपुर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लेकिन मुसलमानों, अभी हमारी ये लड़ाई ठहरी नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट से बाकायदा राब्ता है कि बहुत जल्द गरीब नवाज के नाम की छुट्टी पूरे मुल्क में की जाए। अगर आप हजरात साथ देते रहे तो इंशाअल्लाह छुट्टी होगी, और जो हुकूमत छुट्टी नहीं करेगी याद रखो उसकी ही छुट्टी हो जाएगी। बेशक बेशक बेशक। मोहतरम सामईन किराम, हमारे देवरिया में एक मौलाना साहब है, मैं हाल ही में देवरिया गया कॉन्फ्रेंस में, मुझे स्टेशन पे मिल गए, कहा हजरत मुबारक हो गरीब नवाज की छुट्टी। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, हमने 7 साल कोशिश की है, नतीजा बरामद हो गया। कहा मुझे अच्छा उस वक्त लगा जब मेरा बेटा सुबह सुबह स्कूल गया और वहां से वापस आ गया। तो मैंने पूछा बेटे वापस क्यों आ गए? कहा पापा आज ख्वाजा डे है। अरे वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने कहा हम यही चाहते हैं कि गरीब नवाज का जिक्र हर घर में पहुंच जाए, बेशक सुभान अल्लाह। हर खानदान में पहुंच जाए, हर स्कूल और कॉलेज में पहुंच जाए। गोया ख्वाजा गरीब नवाज नर्सरी से लेकर भारत की यूनिवर्सिटी तक पढ़े जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आज वो काम पूरा हो गया। मोहतरम सामईन किराम, अंदाजे फकीरी ही से इस्लाम फैल सकता है। बोलो सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। दुर्वेशी तरीके ही से इस्लाम फैल सकता है। आजकल कुछ लोग इस्लाम फैला रहे हैं, हमें मस्जिद में यूं टांग फैला रहे हैं और बता रहे हैं इस्लाम फैला रहे हैं। बोलो यार, मैं बहुत छोटा सा था तो मेरे दादा मरहूम ने कहा मैं बाजार जा रहा हूं। मानने का दादा क्यों जा रहे हैं? कहा जा रहा हूं मस्जिद में तेल खत्म हो गया है लेने के लिए। मैंने कहा घर में तो सरसों लाही पैदा होती है, तेल ले जाइए। बाकी गांव में दुकानें हैं, मिट्टी का तेल खरीद लीजिए, चिराग जलाना है। तो कहा नहीं बेटा,
مسجد میں مٹی کے تیل کا چراغ ہم نہیں جلاتے. میرا خیال ہے آپ لوگ بھی نہیں جلاتے ہوں. ارے بولو یار, ہمیں یہیں سے فیصلہ کر لو کہ جب مٹی کے تیل کا چراغ مسجد میں نہیں جلایا جائے. ہم نہیں جلاتے, اور کچھ لوگ اتنے جلی ہو گئے ہیں کہ پورا اسٹوو دھونک رہے ہیں. کیا بات. بولو یار, محبت سے بولو. بے شک اسلام پھیلا رہے. ذرا اسلام پھیلانے کا طریقہ دیکھو. اتنی بڑی داڑھی, اتنا اونچا صافا, اور بغل میں AK-47. ہمیں پہلے اسلام پھیلے گا. افغانستان کی مزاروں میں تالا ڈالنے سے اسلام نہیں پھیلے گا. مزاروں میں حاضری دینے سے اسلام پھیلے گا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. کل بھی مزاروں سے اسلام پھیل رہا تھا, اور آج بھی مزاروں سے اسلام پھیل رہا ہے. انشاءاللہ یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا. بے شک سبحان اللہ. تم نے تو اسلام کا تعارف بگاڑ دیا. بہت سارے بوڑھے لوگ ہوں گے, میری بات سمجھ میں آ جائے گی. آج سے 25-30 سال پہلے جب ٹرین میں سفر کرنا ہوتا تھا تو جنرل ٹکٹ لیا, ٹرین کے اندر گئے, بڑے بڑے جٹا دھاری ملے, چہرہ دیکھا, داڑھی, ٹوپی, فوراً کھڑے ہو گئے. آئیے مولوی صاحب, کہاں جانا ہے آپ کو؟ آئیے بیٹھیے. کس مدرسے میں ہیں آپ؟ کس مسجد میں ہیں؟ آپ کا نام کیا ہے مولوی صاحب؟ آپ بیٹھیے, آپ سماج کے بہت نیک آدمی ہیں, آئیے تشریف رکھیے. بولو یہ چلتا تھا نا. اور اب ان بدعقیدہ ملاؤں نے کیا کیا؟ داڑھی ٹوپی کا ایسا تعارف کرایا کہ ہم شتابدی میں ہیں, راجدھانی میں, ایئرپورٹ پہ ہیں, اور جیسی بورڈنگ کارڈ لے کر فلائٹ کی طرف بڑھے تو لوگ گھور گھور کے دیکھنے لگے. جہاز میں بیٹھنے جا رہا, داڑھی ہے, ٹوپی بھی ہے, اٹیچی ساتھ میں, اگل بگل میں ڈھونڈ رہے ہیں کہیں جھولا تو نہیں ہے جس میں آلو ہو. یہ ماحول بگاڑا تم نے, یہ بدعقیدوں تم نے بگاڑا ہے, مزار کے خلاف بکواس کرنے والوں نے بگاڑا ہے. ہمیں تمہیں گاؤں والوں کوئی طاقت نہ جمع کر سکی, مگر ان سے شہید مرد نے جمع کر ڈالا. سبحان اللہ. یہ فیضان بزرگوں کا ہے, یہ کرم نواز کیا بزرگوں کی. میں نے اپنی زندگی میں جب سب سے پہلے شخص کو کلمہ پڑھا کر کے مسلمان کیا تو 22 سال کا نوجوان. کتنی عمر؟ 22 سال. 22 سال. کلمہ پڑھایا, مسلمان کر دیا. میں نے اسے پوچھا, بیٹا یہ بتا تجھے اسلام میں پسند کیا آیا؟ بولا گرو جی میں نے تو اسلام پڑھا ہی نہیں, تو بتاؤں کیا؟ ہاں ایک بات بہت سمجھ میں آئی. یہ جاج مو کانپور میں حضرت مخدوم شاہ رحمت اللہ علیہ کا آستانہ, جو ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کے آستھا کا کیندر ہے. سبھی آتے جاتے ہیں, تو میں نے بھی اشنان کیا, سر پہ رومال رکھا اور مزار پہ حاضری دینے کے لیے پہنچ گیا. حضرات جس مزار کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں 27 سفر کو آپ کا کل ہوتا ہے. اس وقت کم سے کم 5 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے, اور کل میں دعا کرنے کی سعادتیں اس فقیر کو حاصل ہیں. آستانے میں مزار کے ایک نیم کا درخت ہے. جس وقت پل پڑھا جاتا ہے نیم کے درخت کی ساری پتیاں میٹھی ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. کم اسی مزار میں آنے جانے لگا تو فائدہ پانے لگا. تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ جب کانپور کی مزار میں لیتے ہوئے ایک ولی کی عظمتوں کا یہ عالم ہے تو مدینے کے محمد کی محترم سامعین کرام, ایک بات اور مجھے محبت کے ساتھ بتائیے. بولیے پوری توجہ ہے نا؟ ذہن حاضر ہے نا؟ اللہ کا شکر ہے ادھر ہے نہیں. بولو, اس لیے فضاؤں میں روشنی نظر آ رہی ہے. بے شک. ورنہ ان کا چہرہ دیکھ لو تو 3 دن تک بہنی نہ ہو. اب دیکھو کتنا بڑا بڑا فرار کرتے ہیں. یہاں بتا دوں میں آپ کو دیہات سمجھ کے تقریر نہیں کر رہا ہوں. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہندوستان کے شہر کی کسی بڑی کانفرنس کو میں خطاب کرنے جا رہا ہوں, اور انشاءاللہ ہر وہ بات آپ کو سمجھا دوں گا جو میں چاہتا ہوں سمجھانا. دیکھو کبھی کبھی دل میں خیال آتا ہے کہ چلو کچوچا شریف چلیں, مخدوم صاحب کے آستانے پر حاضری دیں گے, مسجد اولیاء میں نماز پڑھائیں گے. چلو بریلی شریف چلیں,
आला हजरत के आस्थाने पर हाजिरी देंगे, मस्जिद रजा में नमाज पढ़ेंगे। चलो अजमेर शरीफ चलें, ख्वाजा साहब की बारगाह में हाजिरी देंगे और शाहजहानी मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे। जैसे आपका ये इरादा हुआ, ख्याल आया, तो न जाने कितने कीड़े जमीन पर रेंगने लगे, कितनी बिल्डिंगें हिलने लगी कि दुनिया की 3 ही मस्जिदों की फजीलत है, मस्जिद नबी की, मस्जिद अक्सा और खाने काबा। इसके अलावा 3 मस्जिदों के अलावा दुनिया की हर मस्जिद में बराबर सवाब है। मैंने कहा यार ये 3 मस्जिदों की फजीलत मुसल्लम, मगर हम सुन्नी सही अकीदा मजार के करीब मस्जिदों में नमाज पढ़ने इसलिए जाते हैं कि जहां जहां मजार है, अल्लाह वाले की कब्र है, वहां से खुदा की रहमत करीब आए। तो हम उस मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं जहां से खुदा की रहमत करीब आए। अरे बोलो यार, करीब आए। लेकिन इनसे पूछो कि ये हर 6 महीने में काबे का ईमान दिल्ली क्यों आ रहा है? क्या बात है? क्या बात? हर 6 महीने में। जानते हो इनके पास मजमा इकट्ठा करने के लिए कुछ है नहीं, कोई मजार तो है ही नहीं इनके पास। तो काबे के जो रिटायर्ड इमाम होते हैं उनको इंडिया एक्सपोर्ट किया जाता है, जाओ मजमा इकट्ठा करा दो, जाओ मजमा इकट्ठा करा दो, जाओ मजमा इकट्ठा करा दो। और हमारे यहाँ न पोस्टर, न इश्तेहार, न ऐलान, 10 लाख बरेली में जमा हो रहे हैं, 20 लाख के चौछा में जमा हो रहे हैं, 50 लाख अजमेर में जमा हो रहे हैं। इनके पास कुछ है ही नहीं है। तो भाई इमाम लाओ, और लाने के बाद नमाज कहाँ पढ़वाते हैं जानते हैं? कोई जगह ही नहीं मिली दिल्ली में, रामलीला में। कहा? रामलीला में। दोनों में मुनासिबत बड़ी अच्छी है। और हर महल्ले गली में मौलवियों की टोलियां लग जाती हैं। मक्का नहीं गए, हज करने नहीं गए, उम्रा करने नहीं गए, चलो काबे से इमाम आ रहे हैं, काबे के इमाम आ रहे हैं, चलो इनके पीछे नमाज पढ़ लो। अबे धोखा मत दो, उलमा से पूछ लो, इमाम के पीछे नमाज पढ़ने की कोई फजीलत नहीं है। नमाज तो काबे में फजीलत है। सुभान अल्लाह, क्या बात है? काबे में नमाज की फजीलत है, इमाम के पीछे नहीं है। और अगर इमाम के पीछे होती तो हर इमाम अपने कमरे को, हुजरे को काबा बना देता। बेशक बेशक बेशक। बोलो यार, बेशक बेशक। जब इमाम के कमरे में कोई फजीलत नहीं है तो बनारस के बेनियाबाग और दिल्ली के रामलीला के राम में कौन सी फजीलत है? बेशक, सुभान अल्लाह। हम सुन्नियों को धोखा मत दो, मखलो फरेब में मत रखो, लौट कान खोलकर जब तक भारत की जमीन पर मुजद्दिद इस्लाम इमाम अहमद रजा फाजिले बरेलवी का एक बेटा भी जिंदा रहेगा, तुम्हारे मकरो फरेब को उजागर करता रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हाज़िए इस्लाम जिंदाबाद, हाज़िए इस्लाम मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमें जीने में वो मजा नहीं आता जो मदीने वाले के नाम पर मर जाने में आता। मोहतरम सामने किराम, पूरी तवज्जो है ना? बोलो ज़हन हाजिर है? एक बात और अर्ज कर दूं फिर आपको बताऊं मैं, हमें मजार जाने से रोक कौन पाएगा? पूरी सल्तनत भारत की अकबर बादशाह को न रोक पाई। क्या बात? और अकबर ने जाकर के मन्नत मांगा था कि मेरे घर बेटा पैदा होगा। क्या बात? तो ख्वाजा गरीब नवाज आपके आस्थाने पैदल सफर करके आऊंगा। शेख सलीम चिश्ती की बारगाह में अकबर हाजिर हुआ, कहा हुजूर दुआ फरमा दे, मेरे घर कोई औलादे नगीना नहीं है। शेख सलीम चिश्ती ने दुआ फरमाई, अकबर की मुराद पूरी हुई, बेटा पैदा हुआ। बेटे को लेकर के शेख सलीम चिश्ती की बारगाह में पहुंचा तो हजरत शेख सलीम ने पूछा, बेटे का नाम क्या रखा है? कहा हजरत तबरुकन आप ही के नाम से नाम रख दिया, बेटे का नाम सलीम रखा है। शेख सलीम चिश्ती फरमाते हैं साथ में जहांगीर बढ़ा देना। क्या बात? सुभान अल्लाह। जहांगीर बढ़ा देना इसलिए कि जब मैंने तुम्हारी औलाद के लिए दुआ किया था तो वसीला तारिकुस सल्तनत
سید مخدوم اشرف جہانگیر کچھوچھوی کو بنایا تھا. حضرات توجہ کیجیے، اکبر کی مراد پوری ہو گئی ہے. پیدل سفر کر کے اجمیر پہنچ گیا. آج کیسا کیسا لوگ کہتے ہیں کہ مغار جانے سے خدا یاد نہیں آتا. کتنی اونچی اونچی کوڑی لاتے ہیں. ابے اللہ والے کی بارگاہ جاؤ اور اللہ یاد نہیں آئے گا تو کیا ملا یاد آئے گا؟ کیا بات ہے. بولو. کہتے ہیں مزار جانے سے خدا یاد نہیں آتا. اکبر کو شیش محل میں رہ کر خدا یاد نہیں آیا. اکبر کو عیاشی کرتے ہوئے خدا یاد نہیں آیا. اکبر کو حکومت چلاتے ہوئے خدا یاد نہیں آیا. اکبر کو دین الہی کی بنیاد ڈالتے ہوئے خدا یاد نہیں آیا. اکبر کو حکومت کے نشے میں خدا یاد نہیں آیا. اکبر کو تکبر اور گھمنڈ اور غرور میں گم ہو کر خدا یاد نہیں آیا. مگر جب اکبر بادشاہ خواجہ غریب نواز کی بارگاہ پہنچا تو ایسا خدا یاد آیا، ایسا خدا یاد آیا کہ اکبری مسجد ہی بنوا ڈالا. سبحان اللہ. اب اکبر کیا امام ربانی مجدد الفسن، جس وقت جہانگیر نے آپ کو گوالیر کے جیل میں ڈالا تو یہ وہ مرد مجاہد تھے جنہوں نے جیل کو درسگاہ بنا ڈالا اور پورا قرآن حفظ فرما دیا. امام ربانی خود مکتوبات ربانی میں لکھتے ہیں کہ جب میں آخری دنوں میں اجمیر شریف پہنچا، بولو محبت سے سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس دن خواجہ غریب نواز کی مدار کا غسل دیا گیا تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا ایک بات اور سنیے، کتنے عرصے سے غسل اور چادر کا سلسلہ چل رہا ہے. ابھی غازی میاں کا عرس ہوا ہے. جی بولو یار، بالکل بالکل جانتے ہو کہ نہیں جانتے ہو؟ بالکل بالکل. وہ مقدس بارگاہ ہے غازی میاں کی، جہاں صبح شام میں مخدوم اشرف کچھوچھوی رحمت اللہ علیہ اپنے ملفوظات میں لکھتے ہیں کہ 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ خضر علیہ السلام ضرور تشریف سبحان لاتے. اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. بہت خوب. دل لگا کے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت مسعود غازی رحمت اللہ علیہ کا جو عرس ہوا ہے وہ 1010 سالانہ عرس تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. 10 سالانہ. کتنے دن ہو گئے؟ 1010 سال. اور ان کو دیکھو یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ عرس تو بریلویوں نے نکال لیا. ہمیں جب تو بریلی بھی نہیں تھا جب سے عرس چل رہا. بولو بات اتنی ہے، عرس تو بہت پرانا ہے، بریلی نے دلیل اس پر دے دی ہے. واہ کیا بات. سبحان اللہ. لیکن ایک بات بتائیں، بہت ساری جگہ رسمیں بہت غلط چل رہی ہیں. ہندوستان میں رسموں کو باقی نہ رکھو، ہر رسم وہی ادا کی جائے گی جو شریعت کے مطابق ہو. بولو بھائی. بالکل بالکل بالکل. سبحان اللہ. اور جو شریعت کے خلاف ہو اس رسم کو نہیں اپنایا جا سکتا. اس لیے کہ ہم اہل سنت و جماعت کے جتنے اعتراضات ہیں وہ بدعقیدہ مولویوں پر ہیں، اور ان کے جتنے اعتراضات ہیں وہ ہماری جاہل قوم پر ہیں. جہالت کرو تم، دانے سنے علماء، جہالت کرو تم، چند کیا جائے علماء کو. اس لیے تمام جہالت کی رسموں کو مٹا دو. جب ایسا کوئی واقعہ پایا جائے، معاملہ پایا جائے تو علاقے کے عالم دین سے پہلے تحقیق کر لیا کرو. اگر علاقے کے عالم دین سے تم کو اعتماد نہ ہو، بہت بڑے نیتا ہو گئے ہو تو کسی دارالفتہ سے فتویٰ منگا لیا کرو. اس لیے کہ یو پی میں تو جانتے ہو چائے خانے میں فتویٰ بیان ہوتا ہے، جی ہوٹل میں. اور ابھی میں بہار میں تھا، مظفر پور علاقے میں، وہاں ایک صاحب نے بتایا کہ حضرت آپ کے یہاں تو ہوٹل ہی میں فتویٰ بیان ہوتا ہے، چائے خانے میں ہم لوگوں کے یہاں تاریخ خانے میں بیان ہو رہا ہے. نعوذ باللہ. آپ سوچیے ذرا سا. ارے قرآن سے کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے ہو تو علماء سے پوچھ لیا کرو. بولو محبت سے سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہاں سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. دل لگا کے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو میں عرض کر رہا تھا سید سالار مسعود غازی کا عرس چل رہا. اور دیکھو ذرا سا، حضرت امام ربانی خواجہ صاحب کی بار کر گئے، اسی دن غسل ہوا تھا. تو خادموں نے غریب نواز کی چادر آپ کو نظر پیش کر دی. سبحان اللہ. سبحان اللہ.
تو اس चादर को आपने सीने से लगाया और इरशाद फरमाया कि ख्वाजा साहब की निगाह में जो सबसे पसंदीदा लिबास था वो मुझको मिल गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अपने बेटे ख्वाजा सईद को ये वसीयत फरमाई कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे अलग से कफन लाने की जरूरत नहीं है, वाह क्या बात। बल्कि मुझे चादर ख्वाजा में लपेट देना सुभान अल्लाह। और अरहमुर राहिमीन के हवाले कर देना। सुभान अल्लाह। मोहतरम सामईन किराम देखिए जरा सा, इसलिए हम आपसे पहली गुजारिश ये करेंगे कि अपना ईमान, अपना अकीदा महफूज करने के लिए ज्यादा से ज्यादा जरूरी है कि उलमा किराम की सोहबतें, उलमा किराम की इज्जतें और औलिया किराम की मज़ारों पे हाजिरी। सुभान अल्लाह। अगर ये जारी रहा तो इंशाअल्लाह कोई बदअकीदा आपको बहका ना पाएगा। एक बात मैं अर्ज कर दूं और आपको बता दूं बहुत प्यार के साथ, देखो मेरी तरफ पूरी तवज्जो है ना, बिल्कुल। ज़हन हाजिर है। एक साहब मेरे पास आए, कहा हज़रत उर्स नहीं होना चाहिए। मैंने कहा क्यों? कहा इसलिए कि उर्स में औरतें जाती हैं। तो मैंने कहा शादी नहीं होना चाहिए। कहा क्यों? मैंने कहा औरतें जाती हैं। और अगर तेरा ये फार्मूला इंडिया में लागू किया गया तब तो भारत के नेताओं को एक अलग से सियासी जमात बनाना पड़ेगा, ऑल इंडिया लड़ुआ समाज। अबे शादी भी होगी, उर्स भी होगा, मगर दोनों शरीयत के मुताबिक होंगे। वाह क्या बात है। सुभान, क्या बात है, क्या बात है। देखो मेरी तरफ गौर से, ये देख रहे हो ना, बोलो यार, नाम मत लेना, ये क्या है बताना मत, समझ गए ना? इसका ख्याल कितना रहता है, कटने न पावे। और जब बूढ़े हो गए, मरने के लायक हो गए, तो औलादों के लिए दुआ करते हो कटावे न पावे। बोलो कितना ख्याल है। अरे इसका इतना ख्याल, यहां से निकलता क्या है बताना मत। अगर कोई मुश्कम्बर तो निकलता नहीं, गंदगी निकलती है। क्या गंदगी निकलती है। गंदगी निकलती है। तो यही तो करते हो, जब निकले तो हमें यही ना करोगे, निकले पहुंच लो, जो जितना बड़ा मौसम दादा उतना बड़ा रुमाल, निकले पहुंच लो, यही ना करोगे कि नाक ही काट डालोगे। बोलो नाक तो नहीं काटोगे, निकले तो पहुंच लो। इसी तरह याद रखो, उर्स नहीं छोड़ा जाएगा। उर्स में जो शरीयत के खिलाफ रस्में हैं, उन रस्मों को मिटाया जाएगा, उर्स बाकी रखा जाएगा। सुभान अल्लाह। इसी तरह शादी में जो शरीयत के खिलाफ रस्में चल रही हैं, उन रस्मों को छोड़ा जाएगा, शरीयत को और शादी को बाकी रखा जाएगा। मगर आजकल क्या बताएं, शादियों में क्या हाल हो रहा है बोलो। एक नौजवान बच्चे को तो इतनी परेशानी है, जब तक शादी नहीं होती बड़ी अच्छी जिंदगी गुजरती। शादी हो गई और कहीं थोड़ी तवज्जो उसकी माँ बाप की तरफ ज्यादा हो गई तो बीवी अकल गई कि अभी तो इनकी आंखें नहीं खुली। लो निकाह हो गए, आंख नहीं खुली है। दिली दिल में सोच रही है अब की जब मर के जाऊंगी तो लाइन के उस पार जो बाबा है उसी से करवा के कुछ ला। और कहीं बीवी की तरफ शौहर की तवज्जो हो गई तो माँ बाप करने लगे, अरे पक्का गुलाम है। एक जोड़ा कपड़ा अगर बगैर माँ बाप से पूछे ला देना तो मैं पक्का गुलाम है। एक जेवर अगर बनवाते बीवी को, अरे इसकी गुलामी में कोई शक नहीं, लोग पक्का औरत ही का होकर के रह गया, हमसे कुछ पूछता है क्या? बोलो यही चल रहा है ना। और इस बदगुमानी में उस नौजवान बच्चे को कितनी सहमतों से गुजरना पड़ता है। कभी बीवी का ख्याल, कभी माँ बाप का ख्याल। और दुनिया में बड़े बड़े मक्कार टहल भी रहे हैं, ऐसी ऐसी दुकानें लगी हुई हैं। बोलो भाई, ऐसी दुकानें लगी हैं, मैं आपको क्या बताऊं। शहर आप चले जाओ तो मोहल्ला पूछेंगे किस मोहल्ले से आए, पुलिस लाइन से, सिविल लाइन से। देखो जो समझ गया कि लाइन अच्छी है जहां से आया है तो आपसे क्या कहेगा वो, अच्छा अच्छा बहुत दिन से परेशान चल रहे हो। जाहिर सी बात है परेशान होता नहीं, तेरे मक्कार के पास आता है। बहुत दिन से परेशान चल रहे हो और तुम्हारे मकान के सामने से जो बिजली का तार गया है,
अब शायद ही शहर का ऐसा कोई मकान हो जिसके सामने से बिजली का तार न गया। उसने समझ लिया बड़ा पहुंचेला बाबा है, बैठा है अपने घर में, देख रहा है मेरा घर। क्या वहम परस्ती है। इसी तरह आजकल जानते हो हद हो गई। जिसको इस्तिंजा करने का तमीज नहीं, तहारत हासिल करने का तमीज नहीं, उसके ऊपर बाबा है। या अल्लाह उसके ऊपर बाबा है। हमारे गांव में जहां हमारी पैदाइश हुई है उसका नाम अस्ती है, शहर फतेहपुर के बाजू में है। मुझे तो हैरत उस वक्त तो बहुत वाकयात मैंने सुने थे बाबा आने के, मगर एक औरत थी और उसका चूड़ी का कारोबार था, और जब उसके बाद उसने ज्यादा तरक्की की तो मारा बाल वाल बिखरा करके और जो हिलना झुलना चालू किया है, तो लोगों ने पूछा क्या बात है, क्या बोलो मां, आला हजरत आए हुए हैं। बताइए मुजद्दिद इस्लाम जिन्होंने शरीयत की पासदारी में एक वक्त गुजार दिया। सोचिए आप जरा, किसी पर काजी मियां आ रहे हैं, किसी पर मखदूम बाबा आ रहे हैं। मैं आपको बताऊं, हजरत मखदूम शाह जिनके मजार की मैं बात कर रहा था, कानपुर में मैं असर की नमाज पढ़ने गया तो एक बड़ी मोटी ताजी औरत थी, उसने जोर से चिल्लाया कि मैं मखदूम बाबा हूं। हिला दिया आते हैं मजमे को उसने। सैयद साहब बेचारे दो तारीफ करते थे, मैंने कहा सैयद साहब इसको पकड़ो, अब पकड़ा तो लूंगा लेकिन एक झटके में ये मुझे भी फेंक देगी। मौलाना साहब इसकी सेहत तो देखो। 10-5 आदमी को घेरवा के जब उसको पकड़ाया और कान में कलवा तेल पड़ करके उसके डाला गया तो चीख चीख के बोली नहीं मैं रामचंद्र हूं। आप समझ रहे हैं ना, ये जितने शैतान होते हैं, ये शैतान जाकर के कोई शैतान अंदर हुलूल नहीं करता है, वो दिमाग पर कब्जा कर लेता है और बताता अपने को है मैं बुजुर्ग हूं, मैं वली हूं, मैं ये हूं, मैं वे हूं। क्यों बताता है? वो इसलिए बताता है ताकि लोग हाथ पैर छूटते रहें, दुकानदारी अच्छी चलती रहे, अगरबत्ती सुलगती रहे। लेकिन मुसलमानों, ये इस्लाम है, इस्लाम याद रखो, इतना पाकीज़ा मजहब है कि इसमें किसी में कोई तरह की गुंजाइश नहीं है। अल्लाह ने अपने महबूब पर इस्लाम को मुकम्मल फरमा दिया। इसलिए दोस्तों, तमाम फराक से, तमाम दुश्वारियों से, तमाम मुश्किलात से अपने आप को बचाओ। और हर चीज का हल मैं बता दूं आपको। परेशानी से गुजर रहे हो, जवान बच्ची है, शादी नहीं हो रही है, बच्चा बेरोजगार है, तालीम के लिए परेशान हो, पड़ोसी तंग कर रहा है, वही इलाज है, बाको साफ हो जाओ और अपने सज्जों से खाली मस्जिदों को भर दो। क्या बात है। तुमको खुदा से मांगना नहीं आया अब तक, अल्लाह से मांगना तो सीखो। इधर उधर जा करके जो खुद मोहताज है वहां जाते हो, शरीयत के पाबंद नहीं है वहां लाइन लगाते हो। हमें अल्लाह से मांगना तो सीखो। आओ एक छोटे बच्चे को देखो, छोटा बच्चा देखा है, 6 महीने का लड़का, मां की गोद में है और मां लिए हुए मोहब्बत के। थोड़ी देर के बाद बच्चा रोता तो मां क्या करती है, उसे अपनी छाती से लगा देती है। अब भी चुप नहीं हुआ तो मां क्या समझती है, ये दूध का हक नहीं मांग रहा, लगता ऐसा है इसके कान में दर्द है, उसका कान दबाती है। अब भी बच्चा चुप नहीं हुआ तो मां समझ गई कान के दर्द का हक नहीं मांग रहा, लगता है इसके पेट में दर्द है, मां लेटा देती है और उसके पेट पर हाथ रखती है। अब भी बच्चा चुप नहीं हुआ तो मां समझ गई पेट के दर्द का हक नहीं मांग रहा, लगता है अंदर रहते रहते घुटन महसूस कर रहा है। शौहर को कहा, मेरे सरकार बच्चे को गोद में ले लो, जरा बाहर टहला दो, लगता है ये बाहर घूमना चाहता है। बाप ने जैसे ही गोद में लिया और लेके 10 कदम चला, बच्चा मुस्कुराने लगा। तुम्हारे 6 महीने के बेटे, तुझे घूमना हुआ तो न रोना जानता था, न चीखना चिल्लाना कि अंदाज से बता देता, तू बोलना जानता नहीं था, बात करना जानता नहीं था, अपनी बात समझाना जानता नहीं था, लेकिन बेटे तूने तो रो रो कर अपने बाप की गोद से टहलने का हक ले लिया। हमें 6 महीने का बच्चा रो कर अपने माँ बाप से अपना हक ले ले। इसीलिए तो मैं कहता हूं, जब बेचैनियां बेकरार हो, परेशानियों का सामना हो तो मायूस मत हो, कर
چلے جاؤ مسجد، نماز ادا کرو اور سجدے میں سر ڈال کر مانگو خدا سے اپنا حق، آنسو بہا کر مانگو خدا سے اپنا حق، رو کر مانگو خدا سے اپنا حق، توڑ کر مانگو خدا سے اپنا حق، مناجات کر کے مانگو خدا سے اپنا حق، انکساری کر کے مانگو خدا سے اپنا حق، عاجزی کر کے مانگو خدا سے اپنا حق، عبادت کر کے مانگو خدا سے اپنا حق، سجدے کر کے مانگو خدا سے اپنا حق۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تمہارا پروردگار تمہیں تمہارا حق عطا فرمائے گا۔ اس لیے دوستو، جلسے کرانے کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ علاقے میں جو غلط رسمیں چل رہی ہوں ان کا خاتمہ ہو۔ بولو بے شک بے شک بولو بھائی، ورنہ ایسا نہیں ہے رات بھر ہم تقریر کر کے بھی جا سکتے ہیں، یہ شورا نعت پڑھ کر کے نکل سکتے ہیں، لیکن اگر جلسے میں آپ کی اصلاح ہو گئی، سماج کی اصلاح ہو گئی، تو سمجھ لو کہ جلسہ اللہ نے قبول فرما لیا، اور جلسہ کرانے والوں کی شہری محنت قبول ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں ہماری بھی مغفرت فرما دے گا۔ محترم سامعین کرام، تو میں عرض کر رہا تھا اور آپ کو بتا رہا تھا، یہیں تک نہیں، آپ کے ذہن و فکر میں اور باتیں اتارنا چاہتا ہوں، ذرا محبت سے بول دیجیے ایک بار سبحان اللہ، سبحان اللہ، دل لگا کے بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیے، دنیا میں 4 طبقے ایسے ہیں جو کسی کے عقیدت مند نہیں ہوتے۔ ایک دوست اپنے دوست کا کبھی عقیدت مند نہیں ہوتا، ساتھی اپنے ساتھی کا کبھی عقیدت مند نہیں ہوتا۔ آپ کا دوست IPS افسر بن کے آ جائے، جب آپ سے ملاقات ہوگی تو باہوں میں باہیں ڈال دے گا، آپ کو خراب لگے گا، ابے میری پوسٹ نہیں سمجھ لیا، میں ضلع ادھیکاری ہوں، مگر نہیں، ساتھی کی نظر میں تو ساتھی ساتھی ہوتا ہے۔ اسی طرح بیوی شوہر کی عقیدت مند نہیں ہوتی۔ بولو یار، ایسا دھیرے دھیرے بول رہے، لگتا ہے سب کی بیویاں بہت عقیدت مند ہیں۔ دیکھو یہ جتنے ہمارے علماء بیٹھے ہیں، جب آپ کے گھر آتے ہیں تو کتنے پیار سے آپ ان کو جلسے میں بلاتے ہیں، آئیے حضرت تشریف لائیے، سبحان اللہ، آپ کا آنا ہم پر بہت مہربانی، بڑا کرم فرمایا، بڑا احسان کیا، آئیے تشریف رکھیے، یہاں بیٹھیے، یہ کھائیے، یہ پیجیے۔ بولو کتنی تعظیم کرتے ہو، کتنی عقیدت کا مظاہرہ کرتے ہو نا۔ لیکن ان سے کل پوچھنا کہ جب یہ اپنے گھر جاتے ہیں تو کبھی بیوی بولی، آئیے یہ بڑا کرم فرمایا آپ نے، بڑا احسان فرمایا، آئیے مبارک قدم رکھیے۔ کبھی بیوی بولی، اگر بیوی کی نگاہ میں تو شوہر شوہر ہوتا۔ اسی طرح بچے بڑوں پہ عقیدت مند نہیں ہوتے۔ جتنے بچے ابھی پیچھے سلام ہوگا تو سب سے آگے، انکوائری کرو آئے کہاں سے، راستے سے کہ تمہاری ٹانگوں کے اندر سے، اس لیے کہ بچوں کو بڑوں سے عقیدت نہیں ہوتی۔ اسی طرح عربوں میں غلام، انڈیا میں نوکر کو کبھی مالک سے عقیدت نہیں ہوتی۔ ہاتھ باندھے گڑا، جی سر، ہاں سر، یس سر، اور اندر ہی اندر کڑ رہا ہے کہ 6 بج گیا ہے، چھوڑے گا کب؟ کیوں؟ اس لیے کہ نوکر کو مالک سے عقیدت نہیں ہوتی۔ نوٹ کرو، سماج کے یہ 4 طبقے ہیں جو کسی کے عقیدت مند نہیں ہوتے، مگر قربان جاؤ اس انقلاب آفری پیغمبر پر، جب میرے رسول نے سب سے پہلے اپنے قریبی دوست ابو بکر سے کہا، اے ابو بکر، میں اللہ کا نبی بن کر کے آیا ہوں۔ جناب ابو بکر کہتے ہیں، سرکار آپ نبی ہیں تو پڑھا دیجئے کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ میرے رسول نے یہی بات جب اپنی بیوی خدیجہ الکبریٰ سے کہا، خدیجہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ جناب خدیجہ کہتی ہے، میرے سرکار آپ اللہ کے نبی ہیں تو پڑھا دیجئے کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ میرے پیغمبر نے یہی بات حضرت علی سے فرمایا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں، حضرت علی کی عمر 8 سال سے لے کر 10 سال تک ہے۔ نبی فرما رہے علی رات میں خدیجہ کو نماز پڑھتے دیکھا تھا، ہاں یا رسول اللہ۔ علی رات میں خدیجہ کو عبادت کرتے دیکھا تھا، ہاں یا رسول اللہ۔ علی رات میں خدیجہ کو سجدے کرتے دیکھا تھا، ہاں یا رسول اللہ۔ علی پوچھ رہے پیغمبر یہ کون سا سسٹم ہے، ہاتھ کا اٹھانا، ہاتھ کا باندھنا، ہاتھ کا کھولنا؟ نبی فرماتے ہیں، اے علی میں اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں، اور جس خدا نے مجھے نبی بنایا ہے اسی کی عبادت کا طریقہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علی کہتے ہیں، سرکار آپ نبی ہیں تو پڑھا دیجئے کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ وہ بھی مشرف اسلام ہو گئے۔ زید ابن حارثہ غلام ہیں،
मगर जब नबी ने कहा मैं नबी हूं, कहा सरकार हम पढ़ते हैं कलमा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, पता चला दुनिया में जो किसी का अकीदतमंद नहीं है वो भी रहमतुल लिल आलमीन का अकीदतमंद है। सुभान अल्लाह। नोट करो, पूरे वर्ल्ड में मर्दों में सबसे पहले मुसलमान का नाम सैयदना सिद्दीक अकबर है, औरतों में मुसलमान खातून खदीजतुल कुबरा है, बच्चों में सबसे पहले मुसलमान मौला अली है, गुलामों में सबसे पहले मुसलमान ज़ैद इब्ने हारिसा है। इस्लाम आगे बढ़ने लगा, इस्लाम की तबलीग होने लगी, इस्लाम का प्रोग्राम आगे चलने लगा। आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम अपने कदमों को बढ़ाता रहा। तकरीबन मक्के की जमीन पर 39 मुसलमान हो गए और ये खबर पूरे मक्के में फैल गई कि 39 लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया है। मक्के वालों का एक माहौल था, अगर किसी जमात में 40 आदमी हो जाएं तो वो रजिस्टर बॉडी हो जाती थी। कब 39 ने कलमा पढ़ लिया, एक और मुसलमान हो जाएगा तो मुसलमानों का भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तब रोको इस्लाम, पूरी मीटिंग रख दिया कहा काबे में। बड़े बड़े मक्के के नेता आ गए, अबू जहल जैसे भाजपाई सब आ गए, रोको इस्लाम, अब किसी को मुसलमान न होने दो। खुदा की रहमत मुस्कुरा रही, मक्के वालों तुमको क्या हो गया, मेरे महबूब के खिलाफ मेरे ही घर में। उमर इब्न खत्ताब ने हाथ में तलवार उठा ली, कहना कबीरे बर्दाश्त, अरब के सुरमा, अरब के जियालो, तुम चुपचाप बैठे, इस्लाम फैल रहा है, तुम खामोश हो, इस्लाम बढ़ रहा है। खत्ताब का बेटा अब किसी को मुसलमान न होने देगा। उमर ने हाथ में तलवार उठाया, सीधाओं में ले आया, कहा जा रहा हूं पानी इस्लाम का सर कलम करने के लिए, अब हम किसी को मुसलमान न होने देंगे। खुदा की रहमत मुस्कुरा पड़ी, उमर तुम किसी को मुसलमान नहीं होने दोगे, चलो चलो मेरे महबूब की बारगाह चलो, ये तो बाद में पता चलेगा, अब हम तुम्ही को मुसलमान करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, गाज़ी इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह उमर इब्न खत्ताब दारे अरक़म पहुंचे, अमीर हमजा जैसे सहाबी ईमान ला चुके हैं, सरकार उमर आ रहे हैं, जिनके दुश्मन आ रहे हैं, जिनके बागी आ रहे हैं, नबी का आज तेवर बदल गया, आ रहे हैं तो आने दो। अगर उमर की नीयत और इरादा साफ सुथरा है तो कदम है रसूल हाजिर है, और उमर की नीयत में कोई कमी होगी तो आज उमर ही का सर होगा, उमर ही की तलवार होगी। उमर कदम रसूल पर पहुंचे तो नबी की नजर उमर पर, उमर की नजर नबी पर। नबी मुस्कुरा के फरमाते हैं, उमर क्या ईमान लाने की उम्र नहीं आई? ये सुनना था कि कदम रसूल में क्या सरकार पढ़ा दीजिए कलमा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मुशर्रफ व इस्लाम हो गए। एक बात बताओ मुझे, कहाँ है वो लोग जो ये कहते हैं इस्लाम तलवारों से फैला है, इस्लाम ताकत से फैला है, इस्लाम बच्चियों भाले से फैला है? तारीख इस्लाम के माथे पर जब का टीका लगाने वालों, तासुब कायनात आंखों से उतारो। मैं तुम्हें दावत इस्लाम देता हूं, अगर इस्लाम तलवार से फैला है तो मुझे जवाब दो। जिस वक्त उमर इब्न खत्ताब ने दारे अरक़म में जाकर रसूलुल्लाह के कदमों पर कलमा पढ़ा था तो तलवार किसके हाथ में थी? उमर के। बोलो यार, तलवार कौन लिए था? उमर। तलवार भी लिए थे, मुसलमान भी हो रहे थे, तलवार भी लिए थे, कलमा भी पढ़ रहे थे, तलवार भी लिए थे, गुलामी भी इख्तियार कर रहे थे। तो उमर ने जब कलमा पढ़ा तो कितने मुसलमान हो गए? 40। जोर से बोलो। 40। मुझे कहने की इजाजत दो, मुसलमानों की बॉडी को रजिस्टर करने का नाम फारूक आज़म है। अच्छा एक बात और बताओ, हजरत उमर जब ईमान नहीं लाए थे तो कितने थे? 39। जल्दी जल्दी बोलो। 40। पूरे मक्के में कितने थे? पूरी दुनिया में कितने थे? 40। पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, समझ रहे इस्लाम मक्के से आगे गया ही नहीं था।
अबे जब हम पूरी दुनिया में 45 थे तब तो भाई लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आज तो अल्लाह का शुक्र है घर घर में 40। हमारी तो ट्रेन जिन्हें लाखों से कस्बों से शहरों से निकलती है, जहाँ छोटे छोटे बच्चों की तादाद देखा समझ गए सारा माल अपने ही मार्केट का है। एक आदमी पूछा आपने पहचाना कैसे? न थाली न टोपी। अबे मैंने कहा तादाद से। एक अब हमारे यहाँ जामिया अशरफुल मदारिस दतियाना कानपुर है, कहा हजरत 19 लड़के हो गए। मैंने कहा मुबारक हो। कहा मुबारकबादी दे रहे, महल्ले वाले तंग कर रहे। मैंने कहा क्या करें? अरे वो कहने क्या पूरे महल्ले में अकेले ही रहेगा। अब मैंने कहा जाने देखिए महल्ले टोले वाले तो इतना बोला ही करते हैं। कहा नहीं हजरत वो मसला भी बताते हैं कि 19 हो गए, अगर एक और पैदा हुआ तो दोबारा निकाह करना पड़ेगा। मैंने कहा यार शरीयत में ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, क्या अपना प्रोग्राम जारी रख। तो शादी का मकसद अय्याशी थोड़ी है, शादी का मकसद तो नस्ल इंसानी का बढ़ावा। बोलो भाई। मैं गोरखपुर जा रहा था, एक इंजीनियर साहब मुझे ट्रेन में मिल गए, खसकते खसकते करीब आए, बोले मौलाना। हमने कहा फरमाना। क्या हिंदुस्तान में मुसलमानों की तादाद बहुत बढ़ती जा रही, बहुत बढ़ती जा रही। हमने कहा तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? तुम्हें क्यों बेचैनी है? तुम्हें क्या प्रॉब्लम? कितनी हो गई? कम से कम 25 करोड़। हमने कहा तुम कितने हो? तो हम तो 75 से ऊपर। अबे हम कुछ बोलते ही नहीं। बढ़ने दे तादाद, जब दोनों भारी तादाद में रहेंगे तो चाइना हमारी सरहदों में न घुस सकेगा, अमेरिका हमें आंखें न दिखा सकेगा। तुझे देखना ही नहीं क्या है? कल नहीं बहुत आबादी हो रही। मैंने कहा एक बात बता, पहले आबादी कम थी, गरीबी ज्यादा, और आबादी ज्यादा गरीबी कम। बोलो यार। बेशक बेशक। अबे हम ऐसी आबादी को सलाम करते हैं जो गरीबी की रेखा से निकालकर अमीरी की दहलीज पर खड़ा कर दे। पहले एक कमाने वाला पूरा घर खाने वाला। आप बाप काश्तकारी कर रहे तो बेटा मुंबई, पोता दुबई, कमाया था जर्डन में, इराक में, ईरान में, कुवैत में, मस्कत में, खलील में, जद्दा में, दुबई में, शारजा में, मुत्तहिदा अरब इमारात में। बोलो, और जब पैसा भेजना हुआ तो कहा इंडिया में। बोलते कि नहीं हो यार? समेट समेट के रखते हो फिर भी नहीं बोलते हो। कमाया कहा? मुस्लिम मुल्कों में, और भेजा कहा? इंडिया की बैंकों में। आने से पहले फोन कर दिया आपका मकान बनवा लेना। बात समझ गया, कुछ इरादा है। सरिया खरीदा, मोरंग खरीदा, गिट्टी खरीदा। कहां से खरीदा? बांग्लादेश से कि हिंदुस्तान से? हिंदुस्तान से। कितना वफादार है ये मुसलमान अपने मुल्क का। सुभान अल्लाह। कमाया विदेशों में, महल बनाया इंडिया में। सुभान अल्लाह। अरे मजदूरी किया मुस्लिम मुल्कों में, अगर जमा करना हुआ तो भेजा भारत की बैंकों में। ये मुल्क का मजदूर मुसलमान कितना वफादार है अपने वतन का, लेकिन कितने बेवफा हैं हमारे मुल्क के वो नेता जिन्होंने कमाया इंडिया में और जमा किया स्विट्जरलैंड में। एक बात और मुझे मोहब्बत के साथ बताओ, बोलो पूरी तवज्जो है ना? नाज़रीन है। तो मैंने कहा यार आबादी बढ़ने तो प्रॉब्लम क्या है? कहा नहीं हजरत, मैं सोचता हूं कि इतनी आबादी हो जाएगी तो लोग रहेंगे कहां? मैंने कहा तू खाता क्यों है? तुम सब चले जाओ, क्या बात है? सब बही जाओगे, हम रह जाएंगे। अरे बोलो मरने के बाद हिंदुस्तान छोड़ो? अबे कोई हम पाकिस्तान से थोड़ी आए कि बह जाए। जो आया है वो समझे। हम यहीं पैदा हुए हैं और मरने के बाद
2 गज जमीन पर ले जाएंगे, बोलो, और कब तक भारत में रहेंगे? नोट कर लो, उस वक्त तक हिंदुस्तान का बच्चा मुस्लिम बच्चा भारत की कब्रों में रहेगा, जब तक ख्वाजा गरीब नवाज अपनी मजार में रहेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आजाद हिंदुस्तान, हाजिए इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहेंगे, हम भी रहेंगे, महबूब इलाही रहेंगे, हम भी रहेंगे, साबित कलियानी रहेंगे, हम भी रहेंगे, जिंदा शाहमदार रहेंगे, हम भी रहेंगे, वारिस देवर रहेंगे, हम भी रहेंगे, मनोवर अली शाह आबादी रहेंगे, हम भी रहेंगे, शाहजमानुल्लाह रामपुरी रहेंगे, हम भी रहेंगे, मखदूम जाजमऊ रहेंगे, हम भी रहेंगे, शरफुद्दीन याया मुन्नदी, अलाउल्लाह पनवी, अखी सिराजुद्दीन, मखदूम माहिर, बाबा बहाउद्दीन उस्मान ताजुद्दीन, बरेलवी रहेंगे, हम भी रहेंगे, मुजाहिद मिल्लत रहेंगे, हम भी रहेंगे। और जब यौलिया कामिलीन बुजुर्गान दीन अपनी अपनी कब्रों से निकलेंगे, क्या बात, तो हम पुराने वफादार पीछे हो लेंगे। हम जैसे वफादार कम ही निकलेंगे, जमीन खोद के देखो तो हम ही निकलेंगे। जमीन खोद के देखो तो हम ही निकलेंगे। हमें इतना मुकद्दस है इस्लाम कि जो जाता है मान वो हो जाता है मुसलमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं एक बात अर्ज कर दूं आपके सामने, तारीख का एक दरवाजा खटखटाने जा रहा हूं कि समाज में औरत तो एक ही है, बोलो, क्या बात, मगर ये लिबास बदलती है, भेद बदलती है। कभी यही औरत आपके सहने चमन में मां की सूरत में नजर आती है, कभी यही औरत बेबी बन जाती है, कभी यही औरत बेटी के रूप में दिखाई पड़ती है, और कभी यही औरत तुम्हारे महल्ले में एक बेवा की शक्ल में नजर आती है। नोट कर लो मुसलमानों, जब जब औरत ने लिबास बदला तब तब इस्लाम ने कहने का अंदाज बदला। जब औरत एक बेवा की सूरत में नजर आई तो मेरे पैगंबर मक्के के समाज के सामने खड़े होते हैं। अब तक मक्के का समाज एक बेवा औरत को मनहूस समझ रहा है। लोग अच्छा खासा कारोबार कर रहे हो, बिजनेस में जा रहे हो, बेवा की सूरत देख ले वापस, क्या हुआ, कोई फायदा नहीं होगा। हमने एक मनहूस का चेहरा देखा, 4 दिवाली के अंदर उस बेवा को कैद कर दिया जाता था। सुन बेवा, अब तू किसी के घर की रहमत नहीं बन सकती, बरकत नहीं बन सकती, दुल्हन नहीं बन सकती। नोट करो, रूह निकले तो एक बार मौत, और अगर किसी के एहसास को ललकारा जाए तो हर सेकंड में मौत। इस कदर बेवा को ललकारा गया। सहेली की बारात आई है, शहनाई बज रही है, बेवा का कलेजा फट रहा है, मंसूबे हाथ में मिल रहे हैं, इरादे पामाल हो रहे हैं, मुस्तकबिल की खुशियां कदमों का वक्त बोसा देकर वापस जा रही है। अल्लाह की बारगाह में वो बेवा दुआ करती है, अल्लाह मेरे शौहर का इंतकाल हो गया, मेरा कसूर ही क्या था। पूरा समाज बेवा को मनहूस समझ रहा था। हिंदुस्तान में वहम परस्ती कम नहीं है। एक साथ मुझे मिलेगा, हमारे यहाँ कोई औरत बेवा हो जाती है तो उसको हम लोग शक्कर खाने को नहीं देते, फोड़ देते। अबे मैंने कहा बेवा के साथ किया था बेइंसाफी, मगर बेवा का मुकद्दर अच्छा था, गुड़ का रेट अच्छा हो गया। अच्छा खाता चले जा रहे, टाका सोमो से मारुति से अचानक फुल ब्रेक मार दिया, क्या हुआ, वो बिल्ली रास्ता काट गई। ये तुम्हारा रास्ता जो बिल्ली काट जाती है, मगर एक सच्चा मुसलमान जब अपने घर से तोड़ से निकलता है तो वो तूफानों में रास्ता बना लेता, दरियाओं में रास्ता बना लेता। पूरा मक्के का समाज मनहूस समझ रहा था। खड़े हो गए आका मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। नबी की उम्र 25 साल की है और नजरों के सामने 40 साल बेवा खदीजतुल कुबरा। क्या बात, सुभान अल्लाह। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, ए लोगों, अब किसी बेवा को बेइज्जत न होने दिया जाएगा। अब दुनिया में रहमतुल लिल आलमीन जलवागर हो गए हैं,
میرے پیغمبر نے 40 سالہ بیوہ خدیجہ الکبریٰ کو اپنے نکاح میں لے لیا. دنیا سمجھ گئی جس بیوہ کو ہم نے اباگر سمجھا تھا مصطفیٰ نے اسے سہاگن بنا دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ سنت، غازی اسلام. ایک بات مجھے اور بتاؤں محبت کے ساتھ بولو، توجہ ہے نا؟ ذہن حاضر ہے؟ آج ہے سماج، آج کی سوسائٹی، آج کا معاشرہ، آج کا خاندان ایک کنواری بیٹی کو عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. بولو. ہمارے تمہارے گھر میں اگر بیٹی جوان ہو، اس بوڑھے باپ سے پوچھو جو دن بھر مزدوری کر کے آتا ہے، جوان بیٹی کا چہرہ دیکھا آنکھوں میں آنسو تیر گئے. اے اللہ، یہ میرے گھر کی امانت ہے، عزت کا رشتہ چاہیے. ماں رات رات پر خالی جھولی پھیلا کر خدا کی بارگاہ میں روتی ہے، اے اللہ یہ میری بیٹی میرے گھر کی آبرو ہے، رشتہ چاہیے. ماں رو رہی ہے، باپ رو رہا ہے، خاندان بے چین و بے قرار. اب اگر رشتہ مل بھی گیا، آپ پیغام لے کر لڑکے والوں کے گھر پہنچے تو ادھر سے جوان لڑکا نکلے گا، بولے گا سسرال والوں بیوی بعد میں آئے گی، ٹی وی پہلے جائے گی، ہم کو فریج چاہیے، موٹر سائیکل چاہیے. اور دیہات والے تو کہتے ہیں ہم کو ٹراکٹر چاہیے. اب کچھ جگہ ہندوستان میں ایسی ہیں جہاں لوگ بولتے ہیں ہم کو بالکل نقد چاہیے. وہ تو ایک فقیر بیچارہ جامع مسجد دلی کے گیٹ پر بھیک مانگ رہا تھا. ایک سامنے دیکھا چاندنی چوک میں ٹہلا، پوچھا بابا جامع مسجد کا گیٹ کیوں چھوڑا؟ بڑا مال ملتا تھا، امریکہ کا ڈالر، کویت کا دینار، بنگال کا ٹکا، بھارت کا روپیہ، سعودیہ کا ریال. گیٹ کیوں چھوڑا؟ کہا کیا بتاؤں، میری ایک جوان بیٹی تھی، اس کی شادی کرنا تھا، داماد جہیز بہت مانگ رہا تھا، تب مجبوراً میں نے اپنی بھیک مانگنے والی جگہ اپنے داماد کو دے دیا. اب وہاں میرا داماد بیٹھتا ہے، میں گھوم پھر کے اپنا کام پورا کر لیتا ہوں. اے امی پورا رفرا سے آئے ہوئے نوجوانوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا بھیک مانگنے کے لیے ایک مجبور بیٹی ہی کا گھر ملا تھا؟ یہ خیات کے ٹکڑے دینے کے لیے ایک بے سہارا بیٹی ملی تھی. نادان بھیک ہی لینا تھا تو اجمیر کیوں نہیں گیا؟ غریب نواز کی چوکھٹ پر توڑ گیا ہوتا، جہاں تجھے زمین بھی نظر آتی اور مصطفیٰ کا دین بھی نظر آتا. حضرات، سماج میں جب یہ عورت ماں بنتی ہے تو اس کی تقدیر میں کتنے چاند لگ جاتے ہیں. بول دو محبت سے سبحان اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پڑوس کو ملحوظ نظر رکھ کر کے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ابو طفیل صحابی رسول ہے، سرکار کی بارگاہ میں موجود. اتنے میں ایک عورت آئی تو اللہ کے رسول نے اپنی چادر مبارک بچھا دیا. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. وہ عورت چادر رسول پر بیٹھ کر پیارے رسول سے باتیں کرنے لگی. تھوڑی دیر کے بعد وہ عورت چلی گئی تو میرے سرکار نے پوچھا ابو طفیل جانتے ہو یہ عورت کون تھی جو چادر رسول پر بیٹھی تھی؟ صحابی کو حیرت ہے، یا رسول اللہ ہم نہیں جانتے مگر اللہ اور اس کا رسول ضرور جانتا ہے. بے شک، بے شک. یاد رکھو جن باتوں کا تمہیں علم نہ ہو اس میں یوں کہنا اللہ جانے رسول اللہ جانے، یہ سنت